सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। पिछले लैक्चर के आपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ बारे कुछ समझा सीगा। अज जो पर बेस्ड आप नमैरिकल करने ने, थोड़ा जहा नमैरिकल स्टार्ट करने तो पहले प्रॉपर्टीज़ आप कीतियां ने वो रिवाइज़ कर लिए। ग्रुप जी बी है सैट, जी कोई सैट हैगा, तो स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन, स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन। दैन जी स्टार जो आप इदा ब्रैकेट च पाया है जी, इन्हों कहने आप अलजैबरिक स्ट्रक्चर कहांगे। मतलब ये की होंदा एक ग्रुप पाना होंदा, जो सैट आप चैक कर रहे हैं ग्रुप है कि नहीं है। एक आपने ऑपरेशन पाना होंदा, इनू कट्ठे नूं आप कहने होंगे अलजैबरिक स्ट्रक्चर। सो इनू आप ग्रुप तां कहांगे इफ इट सैटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, जे ये वालियां प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करेगी। पहली हैगी आ क्लोजर प्रॉपर्टी, लैट ए बी बिलोंग्स टू जी आ। ऑपरेट करन तो बाद ए स्टार बी सारिਆਂ वास्ते जिन्ने भी आप ए बी जी च लए हैं उन्होंने सारिਆਂ वास्ते जे ए स्टार बी भी जी विच आ गया, फिर आप कहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैगी। एसोसीएटिव प्रॉपर्टी हैगी है कि लैट तीन एलीमेंट लैने आप ए बी सी बिलोंग्स टू जी, कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए बी सी बिलोंग्स टू जी। तीजी प्रॉपर्टी सी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलीमेंट, लैट कोई ए एलीमेंट आप जी चो लिया, एक ई जी विच होना चाहिए हैगा कि जिहदे नाल ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल टू ई स्टार ए होवे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो ई नूं कहांगे आप आइडेंटिटी एलीमेंट इन जी। चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलीमेंट, ए कोई जी विच हैगा, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी, बी जी होना चाहिए कि ए स्टार बी इक्वल्स टू ई इक्वल टू बी स्टार ए। बी नूं कहांगे आप इनवर्स ऑफ ए। उरे भी कहा सी जिहड़ा आइडेंटिटी एलीमेंट हैगा जी वो पहली गल एग्जिस्ट करना निकलना चाहिए, तो वह सैट विच होना चाहिए, सैट विच ही एग्जिस्ट करे। मेरे विच भी क्या सीगा जिहड़ा इनवर्स एलीमेंट हैगा पहला इनू सैटिस्फाई करेगा निकलेगा, तो ये इनवर्स एलीमेंट जिहड़ा हैगा अपन जी विच चाहिए सारिਆਂ वास्ते। जे सारिਆਂ वास्ते होगा फिर आप कहांगे प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो रही है। इनू होर समझने वास्ते थोड़े जिहा आप अज नमैरिकल करने दे उपर ये मैं रब कर रहा। ये नमैरिकल कर रहे हैं आप, शो दैट द सैट क्यू स्टार, सैट हैगा अपने कोल क्यू स्टार, इन्हूं भी रब कर देना। सैट क्यू स्टार अपने कोल, ये क्यू स्टार की हैगा सैट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। चलो इनू अपने चलो पहला काम है कि आप इसमें ग्रुप शो करना कि ये ग्रुप आ। किसी भी सैट नू ग्रुप शो करना हो तो उहदे वास्ते आपां नूं नाल ऑपरेशन भी चाहिए होवे। ऑपरेशन गिवन हैगा आपां नूं मल्टीप्लीकेशन, ये ऑपरेशन गिवन है। ये ऑपरेशन के अंडर आपने ये चैक करना कि सैट ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर जोड़े होणगे वो ग्रुप बनाउणगे अंडर दिस ऑपरेशन, ये आप चैक करना जी। चारे प्रॉपर्टियां सैटिस्फाई हो गई जो पिछे कीतियां आपने, तो इन्हें ग्रुप कहांगे आप। नॉन जीरो रैशनल नंबर किहड़े हुंदे ने लास्ट लैक्चर च कीता सी आपने, वो तुसीं देख लियो जे नहीं याद। सब तो पहली प्रॉपर्टी कर रहे हैं आप क्लोजर प्रॉपर्टी। ये आपने क्लोजर प्रॉपर्टी जी हैगी सैटिस्फाई करानी हैगी, देखनी है। ये किवें करना होंदा, पहला आपने कोई दो एलीमेंट ए बी जो सैट अपन गिवन उस मान लैणे क्यू स्टार, ये सैट विचों मान ले। ये की ने मैं दोबारा पाने समझाया शायद, क्यू स्टार की हैगा ये सारे रैशनल नंबर ने, इन्हां विच जीरो नहीं हैगा, जीरो आप माइनस छड्डता मतलब
ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਛੱਡ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏ ਤੇ ਬੀ ਕਿਊ ਸਟਾਰ ਚੋਂ ਲੈ ਲਏ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਜੇ ਕਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਏ ਸਟਾਰ ਬੀ ਵੀ ਕਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਫॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਸਟਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲ, ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏ ਬੀ ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਫ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਏ ਇੰਟੂ ਬੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ। ਨਾਓ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਏ ਇੰਟੂ ਬੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਕੱਲਾ ਏ ਬੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਕਿਉਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪੀ ਅਪੋਨ ਕਿਊ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੀ ਅਤੇ ਕਿਊ ਦੋਨੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਹੋਣ, ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਬਟਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬਟਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਵੀ ਬਟਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਨੰਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਬਟਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ 1 ਇੰਟੂ 1/2, ਇਹ ਬਟਾ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ 1/1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਪੱਕਾ ਬਟਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ 2 ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੱਕਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਇਕੱਲਾ ਕਿਊ ਪਾਇਆ, ਕਿਊ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊ ਸਟਾਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਊ ਸਟਾਰ ਕੀ ਆ, ਕਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਆ ਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਏ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਬੀ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਦੋਨੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ। ਤਾਂ ਏ ਇੰਟੂ ਬੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗਾ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਪਲੱਸ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਊ ਸਟਾਰ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੱਕਾ ਕਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਹੋਲਡ ਕਰ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਨੰਬਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੈਟ ਏ ਬੀ ਸੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਿਊ ਸਟਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਰੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ, ਏ ਇੰਟੂ ਬੀ ਇੰਟੂ ਸੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਏ ਇੰਟੂ ਬੀ ਇੰਟੂ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪੱਕਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਏ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਂਸਰ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਏ ਬੀ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਂਸਰ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1 2 3, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ 1/1 ਆ, ਇਹ ਵੀ 2/1 ਆ, ਇਹ ਵੀ 3/1 ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਆ। ਅਤੇ 1 ਇੰਟੂ 2 ਇੰਟੂ 3, ਇੱਕ ਆਹ ਟਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਟਰਮ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਂਸਰ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਏ, 2 ਇੰਟੂ 3, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ
6 ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 1 × 6 ਇਹ ਵੀ 6 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਿੰਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ A B C ਤਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਸਰ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਜਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਤੇ ਇਨਵਰਸੇ ਦੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ A Q ਕੋਈ ਵੀ Q ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਲੈਟ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਰੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਖਣਾ ਕਿ A ਸਟਾਰ E ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਸਟਾਰ A। ਇਹ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫॉर ਆਲ A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ G ਸੈੱਟ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ E ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ E ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਮੈਥਡ ਨਾਲ। ਬਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ। ਤੇ ਉਰੇ ਕੀ ਆ Q ਸਟਾਰ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ A ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ A ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ A ਆਵੇ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ 1 ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਰੇ। ਇਹ ਹੋਗਾ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਈ, ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਿਆ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ 1 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈਗਾ ਇਹ Q ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ 1 Q ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੇਅਰਫੋਰ 1 ਇਜ਼ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ Q ਸਟਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣਾ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ Q ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਨਵਰਸ ਤੇ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ A ਐਲੀਮੈਂਟ Q ਸਟਾਰ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ A ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ Q ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿ A ਸਟਾਰ B ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ E ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ B ਸਟਾਰ A
ਫੋਰ ਆਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਲੱਗ ਜੋ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ B, ਜਿਹਨੂੰ A ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਉਹ B ਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਛੱਡਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। E ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ 1, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ, ਖਾਲੀ ਛੱਡਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆ ਆਪਸ। ਲਿੰਕ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇਹ ਚੌਥੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ। ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੱਢਿਆ। ਉਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਉਰੇ E ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ A ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ E ਬਣੇ। ਜੇ E ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਾ, E ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ G ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ A × B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ E ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ E ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ E ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। ਜੇ E ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ E ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਵਰਸ ਹੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਸ ਲਿੰਕ ਆ ਵੈਸੇ ਆਪਸ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ 4 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੀਜੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਪਰ ਇਹ ਲਿੰਕ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਨਵਰਸ ਹੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਪੱਕਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸੌਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ E ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲਿੰਕ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜੇ E ਨਿਕਲੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਜੇ E ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਜੇ ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5-6 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ, ਉਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ 1 ਆ, ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਾਈਏ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1 ਆ ਜੇ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ 'ਚ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮਲਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਹੇਅਰ ਹੁਣ A ਤਾਂ ਇਨਵਰਸ ਆ ਗਿਆ, 1/A ਇਨਵਰਸ। ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਫॉर ऑल A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਿਊ ਸਟਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫॉर ऑल ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਸਮ ਫॉर ऑल ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸਕੇ 1 ਪਾਉਣੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਨਵਰਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ 1 ਪਾਉਣ ਉਲਟਾ ਕਰਾਂ। ਕਿਸੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੀ ਉਹ ਪੱਕਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ? ਫॉर ऑल ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਫॉर ऑल A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕਿਊ ਸਟਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ A ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਕੋਈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ, ਕਿਊ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਊ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ,
ਤਾਂ 1/2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਬਟਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ 2/3 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ 3/2 ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, 0 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਪਰ 1/0 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। P/Q ਲਿਖਿਆ ਸੀ, Q ਨੀਚੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਰੇ Q 0 ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ 0 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਖਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ 0 ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਉਰੇ 0 ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਆਪਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਨੇ 0 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਰੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ, ਜੇ ਇਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਖ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਉਰੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੱਲਾ, ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਉਰੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਿਉਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ, 0 ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਜੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਤਾਂ ਨੀਚੇ 0 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਕਾ Q ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ Q ਸਟਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Therefore inverse element exist in Q star। ਇਹ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। Therefore Q star is group under multiply। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਲਜੈਬਰਾਇਕ ਸਟਰਕਚਰ Q star ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ Q star ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ, ਔਰ ਅਲਜੈਬਰਾਇਕ ਸਟਰਕਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੇਮ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਓ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੰਸੈਪਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਨੋਟ ਪਾ ਲਿਓ, ਅਬੀਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਬੀਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ 'ਚ 4 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी ਅਤੇ ਇਨਵਰਸ। ਇਹ 4 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਗਰੁੱਪ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ 4 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਵੇ, 5ਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ
ए बी जी चो ले, दैन ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ए स्टार बी ते बी स्टार ए सारिਆਂ वास्ते जे इक्वल आ गया तो आप कहांगे कमोडिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। ग्रुप की होंदा जे 4 प्रॉपर्टियां होण ग्रुप बन गया। फिर अबिलियन ग्रुप किहड़ा होंदा जिस ग्रुप दे विच ये प्रॉपर्टी होर सैटिस्फाई होवे, मतलब कि ग्रुप तो हैगा 4 प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो रही ने, जिहदे विच 5वीं प्रॉपर्टी भी सैटिस्फाई होवे उहनूं कहांगे आपां अबिलियन ग्रुप। जिवें ये क्वेश्चन दे विच आपां ने शो करना सीगा कि यह अबिलियन ग्रुप वो कर लीए, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए पहले आप। तो ये क्वेश्चन चल रहा नाल दे नाल 5वीं प्रॉपर्टी आप होर चैक करांगे, क्योंकि आप अबिलियन चैक करना है। ये हैगी आ प्रॉपर्टी कमोटेटिव प्रॉपर्टी। लैट करांगे आप ए बी ये क्यू स्टार विचों, हुण ए इंटू बी किता ते बी इंटू ए किता। हुण चैक करना आपने, चाहे 1/2 इंटू 3/4 कर लो, चाहे 3/4 इंटू 1/2 कर लो, ये आंसर बराबर ही आएंगे। मल्टीप्लिकेशन करें इस तरह मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू स्टार ये हमेशा बराबर होंगे जी। हुण ये गल थोड़ी लग रही होगी तो हमेशा ही बराबर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन करांगे तो वो क्लीयर हो जाएगा। क्वेश्चन जो कर रहे हैं आप पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, जिउं जिउं क्वेश्चन करें थोड़े डाउट क्लीयर हो ही जाएंगे। Therefore commutative property holds, commutative property अपनी होल्ड कर गई। हुण की हो गया, ग्रुप बन गया। पहला एक प्रॉपर्टी होर सैटिस्फाई कराती आप। Therefore जिहड़ा क्यू स्टार ते ऑपरेशन सीगा ये अलजैब्रिक स्ट्रक्चर जिहड़ा हैगा ये बन गया इज अबिलियन ग्रुप। ये अपने कोल हुण अबिलियन ग्रुप बन गया। अबिलियन ग्रुप की हुंदा हैगा, ग्रुप दीयां प्रॉपर्टियां सैटिस्फाई करा के एक प्रॉपर्टी होर सैटिस्फाई करानी है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। हुण इहदे नाल ही क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन विच एक चीज़ होर लिखी हुई है नाल, वो हैगी इहनूं शो करना आपां इनफाइनाइट। एक नोट पा लो होर, ये मैं रब कर देना। If note, if G has finite number of elements, then G is, if group पढ़ो, if group G, then G is फाइनाइट ग्रुप। ये समझ आ गया होगा। जो इसे ग्रुप च एलीमेंट काउंट करांगे, जिहड़े एलीमेंट काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट ग्रुप कहांगे पहला। दूजा इफ ग्रुप जी हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैन जी नूं कहांगे जी इज़ इनफाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट इनफाइनाइट किवें डिसाइड करना, बस आप जी के एलीमेंट्स काउंट करने, जे गिन सकते हैं फाइनाइट कहांगे, जे आप नहीं गिन सकते तो इनफाइनाइट कहांगे। जिवें हुण क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, क्यू स्टार ये की ने अपने को नॉन जीरो रैशनल नंबर जिन्ने मर्जी बना सकते हैं। 1 2 3 4 1/2 -1/2 3/4 -4/3 जिन्ने मर्जी बना सकते हैं एलीमेंट्स। तो क्यू स्टार विच किन्ने है ने, ये पिछले क्वेश्चन नाल कंटिन्यू करना है इत्थों कि क्यू स्टार हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्यू स्टार हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देयरफॉर
क्यू स्टार तो ऑपरेशन जोड़ा ये अलजैब्रिक स्ट्रक्चर की शो करता सी आपां ने पहला ग्रुप शो किया, फिर की शो किया आपां ने अबेलियन एक प्रॉपर्टी होर सैटिस्फाई कराती, तो नंबर ऑफ एलीमेंट्स किने इनफाइनाइट तैनूं की कहांगे आपां इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ये पूरा क्वेश्चन बन गया। फाइनाइट इनफाइनाइट तो सौखा ही है, बस एलीमेंट के सैट विच आप एलीमेंट्स काउंट करने हैं, जे आप गिन सकते हैं तो फाइनाइट कहांगे, जे आप नहीं गिन सकते हैं तो उन्होंने कहांगे आप बहुत सारे ने तो इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ एलीमेंट्स कहांगे आप। चलो हुण एक क्वेश्चन करते हैं आप। ये क्वेश्चन हैगा कि एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सैट पी एक्स हैगा पावर सैट ऑफ एक्स, तो पी एक्स आप शो करना कि अंडर ऑपरेशनल इंटरसैक्शन ये ग्रुप नहीं बनाता है, ये चीज़ शो करनी है। थोड़ा जिहा पहला देख लीए कि पावर सैट की होंदा, ये +1 का काम, ये नोट पा लियो चाहे, थोड़ा जिहा पुराना काम दे दे कि पावर सैट किहनूं कहने। जिवें कोई सैट अपने कोल ए बी, ये एक्स सैट आ मान लो, ये सब सैट्स बनाने अपने, सब सैट्स की होंदे ने, जिवें तुम ध्यान दे विच होऊगा फाई हुंदा सबसैट इहदा, ए हुंदा, बी हुंदा, ए बी हुंदा। फाई हरेक का सबसैट होंदा, फाई जिहड़ा होंदा हरेक सैट का सबसैट होंदा। सबसैट की होंदा कि ए नूं आपां सबसैट ऑफ बी तां कहांगे इफ एवरी एलीमेंट ऑफ ए इज़ इन बी, जे ए दा हरेक एलीमेंट बी दे विच आ रहा हैगा। जिमें ए हैगा तुहाडा 1 2 3, बी हैगा तुहाडा 1 2 3 4 5, जिन्ने भी ए विच एलीमेंट ने वो सारे बी विच आ रहे हैं। ए दा एलीमेंट 1 बी च आ रहा, 2 भी बी च आ रहा, 3 भी बी च आ रहा, सारे बी च आ रहे हैं एलीमेंट। तो आप कहांगे ए इज़ सबसैट ऑफ बी। पर देखो गौर नाल कि बी दे एलीमेंट सारे ए विच नहीं आ रहे, क्यों बी दा एलीमेंट 1 ए विच आ रहा, 2 भी ए च आ रहा, 3 भी ए च आ रहा, 4 नहीं आ रहा। जे सारे आउणगे तो सबसैट कहांगे, मतलब उरे जिहड़ा बी हैगा वो सबसैट ऑफ ए नहीं होगा। हुण चैक कर सकते सबसैट आही होणगे जी, वो किवें फाई तो हरेक का सबसैट हुंदा जी। हुण चैक कर लो कि ए जिहड़ा हैगा वो सबसैट ऑफ एक्स होगा जी, बिकॉज ए सैट विच एलीमेंट ए आ रहा, ए इहदे विच हैगा। सबसैट आप कहांगे जे ये सारे एलीमेंट ये पे होणगे, उवें बी भी आ रहा ये, ए बी भी आ रहा, ये सबसैट ने सारे। तो पावर सैट की हुंदा हैगा, पावर सैट हुंदा इट इज़ set of all subsets of a set। ਹੁਣ देखो ये है कि है जिन्ने भी all subset of set बना लो, all subset of set ये बन गए, सैट के सारे सबसैट बस आही होंगे। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਸੈੱਟ ਮਤਲਬ ਕੱਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਦਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ पावर सैट कहांगे, पावर सैट ऑफ एक्स पी एक्स कहांगे आप, पी पावर वास्ते पावर सैट ऑफ एक्स इदा कहना अपन। एक गल तुसीं नोट कर सकते हो, मतलब कि जे अपन सैट ना भी पता हो ए है, ए जे तो अपन पता हैगा कि ए विच एलीमेंट किहड़े ने, तो पावर सैट बना सकते। ये की आऊगा, एक तो फाई आऊगा पक्का, 1 आऊगा, फिर कला 2 आऊगा, इदा पावर सैट बना सकते हैं आप।
ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਏ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਏ ਵਿੱਚ 1 ਆ ਰਿਹਾ, 2 ਆ ਰਿਹਾ, 3 ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਏ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੱਕਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਈ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਾਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸੈੱਟ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਈ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਖੁਦ ਆਪ ਸੈੱਟ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਆਉਣਗੀਆਂ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿ ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ 1 2 3 4 ਲੈ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਈ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਏ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਊਗਾ 1 2 3 4, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਈ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਸੈੱਟ, ਇਹ ਦੋ ਪੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਾਈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪ ਇਹ ਦੋ ਪੱਕਾ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੋਪਰ ਸਬਸੈਟ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬਸੈਟ ਬਣਨਗੇ ਇਹਦੇ, ਸਬਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ, ਏ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਬੀ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਏ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪੱਕਾ ਬੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਏ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਬੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖਣੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿ ਫਾਈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪ, ਇਹ ਦੋ ਪੱਕਾ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਆਫ ਸੈੱਟ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ ਲਾ ਲਓ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਆਫ ਐਕਸ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਐਕਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੱਕਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਐਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਐਕਸ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ, ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਐਕਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਆਫ ਐਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਦੇ ਸਬਸੈਟ ਨੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਏ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਏ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਐਕਸ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦੇ ਸਬਸੈਟ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਏ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਏ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਆਫ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਆਫ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸ ਦੇ ਸਬਸੈਟ ਨੇ ਉਹ ਨੇ। ਜੇ ਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਐਕਸ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਏ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਐਕਸ, ਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਐਕਸ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏ ਆ ਉਹ ਪੱਕਾ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਆਫ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਬਸੈਟ ਨੇ। ਜੇ ਏ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਐਕਸ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਸਾਰੇ ਸਬਸੈਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਹੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ G be a show that the set, sorry let X be a non-empty subset, P power set। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ Px ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ is not group under operation intersection। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨੋਟ ਪਾ ਲਿਓ
जिमें ए अपने कोल कोई एलीमेंट सैट आ 1 2 3 4 तो बी कोई सैट हैगा 4 5 6 7 तो इंटरसैक्शन होंदा हैगा कॉमन एलीमेंट। इन्हां च कॉमन एलीमेंट जिहड़े हैगे ने अपने कोल कल्ला 4 आ रहा तो एक होंदा यूनीअन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ 1 2 3 4 ਹੁਣ 4 4 ਦੋ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਉਣਾ। ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਏ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪਾਉਣੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 4 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਗਲਤ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਜਾਓ ਪਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਿੰਸ x ਇਜ਼ ਨॉन empty and px is power set of x। चलो पहली प्रॉपर्टी ला रहे हैं आप, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये देखने ध्यान नाल, सिस्टमैटिक वे ना करी जावांगे, बाकी समझाई जाऊगा। ये करना की हुंदा, पहला आप लैट करना हुंदा हैगा, कोई 2 एलीमेंट सैट विचों मनने हुंदे ने। मैं प्रॉपर्टी लिख रहा पहला, फिर आप ए स्टार बी करना हुंदा है कि वो जी विच आ रहा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये सारे वास्ते आ गया, फिर आप कहांगे प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। जे नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल दे के आप गलत करना होंदा है। चलो देखते हैं आप हुण ए तो बी आप जी सैट की आ पावर सैट, इनू चैक करना, इनू शो करना ग्रुप नहीं है तो सैट उरे जी की आ बन गया। हुण आप की चैक करना, ऑपरेशन की है उरे इंटरसैक्शन, सैट की है उरे पी एक्स, उरे सैट की है अपने को पावर सैट ऑफ एक्स, ये दिता होया। हुण ये चैक करना थोड़ी ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ। +1 'ਚ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਮੋਲ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੀ ਐਕਸ 'ਚ ਮੰਨਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੀ ਐਕਸ 'ਚ ਮੰਨਿਆ, ਪੀ ਐਕਸ 'ਚ ਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸ ਦੇ ਸਬਸੈਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਐਕਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੀ ਐਕਸ 'ਚ ਆਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸੈੱਟ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਸੈੱਟ ਆ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਔਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਬੀ ਮੰਨਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਮੋਲ ਏ ਬੀ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਬੀ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਸੈੱਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੋਲ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੀ ਐਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫॉर ऑल ਏ ਬੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਪੀ ਐਕਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਫ 'ਚ ਲਿਖ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਫੇਰ 'ਚ ਕਰ, ਇਹ ਰਫ 'ਚ ਲਿਖ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਰਫ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਪੀ ਐਕਸ ਆਊਗਾ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਏ ਪੀ ਐਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਪੱਕਾ ਦੋਨੇ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਐਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪਾਣੇ कि ए भी पक्का सबसैट ऑफ एक्स होगा। सबसैट ऑफ एक्स क्यों होगा? बिकॉज पावर सैट ऑफ एक्स की होंगे
एक्स ਦੇ सबसैट। जे ये पावर सैट ऑफ एक्स ਦੇ ਵਿੱਚ आ रहा तो ये भी पक्का एक्स का सबसैट होगा तो ये भी पक्का एक्स का सबसैट होगा, बी भी पक्का एक्स का सबसैट होगा। ਹੁਣ सबसैट मतलब की होगा ये एलीमेंट सारे एक्स विच ने, ए ਦੇ एलीमेंट सारे एक्स विच आ रहे हैं, बी ਦੇ एलीमेंट भी सारे एक्स ਦੇ विच आ रहे हैं। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ए इंटरसैक्शन बी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एलीमेंट ਕੀ ਹੋਣਗੇ, कॉमन एलीमेंट ਜਿਹੜੇ ए ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ए ਤੇ बी ਦੇ ਵਿੱਚ कॉमन ਹੋਣਗੇ एलीमेंट। ਇਹ 'ਚ कॉमन एलीमेंट है, मतलब ये एलीमेंट ए ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ एलीमेंट बी ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, कॉमन ਸਾਂਝੇ एलीमेंट ਨੇ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ए ਦੇ एलीमेंट ਸਾਰੇ ਪੱਕਾ एक्स 'ਚ ਕਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, बी ਦੇ एलीमेंट ਸਾਰੇ ਪੱਕਾ एक्स 'ਚ ਕਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ कॉमन एलीमेंट ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੱਕਾ एक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, सबसेट ऑफ एक्स ਹੋਊਗਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਕਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਂਝੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਐਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਐਕਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸ ਦੇ ਸਬਸੈਟ ਨੇ, ਆ ਸਬਸੈਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸ ਦੇ ਸਬਸੈਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਐਕਸ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈੱਟ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਏ ਬੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਪਣੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਨਾ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਏ ਬੀ ਸੀ, ਤਿੰਨ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਏ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਗੇ ਫॉर ऑल ਏ ਬੀ ਸੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਆਫ ਐਕਸ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਦੇਖਣਾ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਆ ਉਹਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਦੇਖਣਾ। ਮਤਲਬ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲਾਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਏ ਬੀ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ 'ਚ ਕਾਮਨ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਏ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਇਹ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੈਗਾ ਤਿੰਨੇ ਸੈੱਟ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਸੈੱਟ ਸੇਮ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਸੇਮ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਜੇ ਸੈੱਟ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸੀ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਦ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਮੈਥ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧਾ ਦੇਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋਗੇ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਆਨਸਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਦੇਖਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਅਤੇ ਇਨਵਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਜੀ 'ਚੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏ ਸਟਾਰ ਈ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਈ ਸਟਾਰ ਏ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫॉर ऑल ਏ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ई ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ई ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਰੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਰੇ A ਆ, ਉਰੇ PX ਆ, ਸੈੱਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, मैं समझ लियो सारा उवें ही है। ए और कैपिटल लैना अपने, स्टार तो ऑपरेशन था की और इंटरसैक्शन ये चीज़ आप लभांगे आइडेंटिटी एलीमेंट कि सेम आ जाए आंसर। ये आइडेंटिटी एलीमेंट आप लभना हैगा, स्टार की थां की हैगा ऑपरेशन आ, तो ये सैट आ गया अपने। हुण ये चीज़ कढ़नी है आपां किवें आऊगी, ये भी हीटर ट्रायल नाल कढ़ांगे। ए दा आपां किस नाल इंटरसैक्शन लईए कि ए ही आवे, ये समझने वास्ते थोड़ी एग्जाम्पल लै रहे हैं आपां, फिर तुहानूं समझ आ जाऊगा। ये करते हैं कंटिन्यू आप, मैं एग्जाम्पल ले रहे हैं समझाने वास्ते। जिमें मान लो ए कोई सैट हैगा जिहदे 1 2 सॉरी एक्स ले लिया 1 2 3 आ रहे हैं। ਇਹਦਾ पावर सैट की होगा जी, ਇਹਦਾ पावर सैट होगा ये 5 आऊगा, 1 आऊगा, 2 आऊगा, 3 1 2 2 3 1 3, ये सब सैट बना रहे हैं सारे, आते 1 2 3 ये 8 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पावर सैट बन गए, सब सैट बन गए सारे। हुण ये है की है वो देखना अपने। ए आप कोई भी पावर सैट विचों मन्निया, मैं कोई भी एग्जाम्पल ले रहा, मान लो मैं ए पावर सैट विचों की मान लिया 1 लेना, ए दी आपां किहदे नाल इंटरसैक्शन लईए कि अपना आंसर ए बन जाए। आपां ये चीज़ फाइंड करना कि ए दा इंटरसैक्शन किस नाल लईए कि अपना आंसर ए बने सारिਆਂ वास्ते, जो मर्जी होवे। हुण देखो ध्यान नाल, जे ए दी आपां इंटरसैक्शन इहदे नाल लईए 1 2 3 नाल, तां की आऊगा अपने ए की और 1, तो इंटरसैक्शन कॉमन एलीमेंट होंगे, कॉमन एलीमेंट की आऊगा पक्का 1 आऊगा। एक होर देख लीए आप, इधर साइड ते कर रहे हैं, जिमें अपने कोल मान लो 1 2 ले लिया ए, हुण 1 2 की आप इंटरसैक्शन लीए 1 2 3 नाल, तो ये कितनी आऊगी 1 2 आऊगी, मतलब की बन गया ये ए ही बन गया, ये भी ए बन गया सी। थोड़ा जिहड़ा जनरल तरीके नाल समझा रहा कि है की है सारा ये। जिवें ए सबसैट ऑफ बी आ, याद मा लो कि ए दे एलीमेंट सारे बी विच ने, तो ए इंटरसैक्शन बी की बनेगा। ए इंटरसैक्शन बी विच की हुंदे ने, सांझे एलीमेंट हुंदे ने, कॉमन एलीमेंट हुंदे ने, कॉमन होणगे एलीमेंट। हुण ए दे एलीमेंट तो सारे बी विच आ रहे हैं, जिवें एग्जाम्पल ले रहा जिवें आसी आही एग्जाम्पल लिख रहा मैं, चलो वो समझा दूँगा। 1 इज सबसैट ऑफ 1 2 3, ਇਹਦੇ एलीमेंट सारे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ एलीमेंट सारे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ एलीमेंट ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਮਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਮਨ एलीमेंट। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ एलीमेंट ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਊ ਕਾਮਨ। मतलब जे ए दे एलीमेंट सारे बी विच पए ने, तो इन्हां च कॉमन एलीमेंट किहड़े होणगे, कॉमन एलीमेंट ए दे ही होणगे सारे, बिकॉज ए दा सारा बी विच आ, दोनों सांझे एलीमेंट पक्का ए आऊगा सारा, तो इहदा इंटरसैक्शन की होगा पक्का ए होगा। होर भी देख सकते हो असीं, ये तुहाडे वास्ते आपे दिमाग ला लिओ। ए यूनियन बी की आऊगा, जिहड़ा ए यूनियन बी हैगा, ए दे एलीमेंट सारे बी विच ने, यूनियन विच की हुंदे एलीमेंट सारे इकट्ठे करके पाउणे ने, ये बी आऊगा। क्योंकि तुसीं इत्थे भी देख सकते हो, जे आपां इहदा यूनियन लवांगे, ये एलीमेंट सारे इहदे विच ने, जे यूनियन आपां लवांगे तां
ये आही आ जाएगा सैट। चलो अपना काम और इंटरसैक्शन तक ये कर रहे हैं आप। तो ये रिजल्ट बने अपने को कि ए दे एलिमेंट सारे बी विच होण तां ए इंटरसैक्शन बी पक्का ए आऊगा। ये समझ सकते हैं आप। हुण देखो ए जिहड़ा हैगा पी एक्स दे विच आ रहा। हुण पावर सैट ऑफ एक्स विच किहड़े एलीमेंट आउणगे, किहड़े सैट आउणगे, जिहड़े सबसैट ऑफ एक्स होणगे। इत्थों कन्फर्म हो गया कि आपां नूं ए सबसैट ऑफ एक्स, जे ए सबसैट ऑफ एक्स आ तां ए इंटरसैक्शन एक्स कितना होਊਗਾ। जे ए सबसैट ऑफ एक्स आ तो ए इंटरसैक्शन एक्स जिहड़ा वो पक्का ए आऊ, बिकॉज आपां हुणे कीता कि ए सबसैट ऑफ बी होवे तो ए इंटरसैक्शन बी की आऊगा, पक्का ए आऊगा। तो ये आपां बाई इटरेटिव मैथड लभ लिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट इदां होਊਗਾ। उवें चाहे एक्स तो ए इंटरसैक्शन ले लो पक्का ए आऊगा सारिਆਂ वास्ते। ਹੁਣ ਆਇਡੈਂਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਿਕਲਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਨਾਓ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਐਕਸ ਪੱਕਾ ਪੀ ਐਕਸ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਕ 5 ਪੱਕਾ ਆਉਂਦਾ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖੁਦ ਸੈੱਟ ਪੱਕਾ ਆ ਪਾਊਗਾ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ exist in P x पावर सेट ऑफ x। ये प्रॉपर्टी भी सैट सही होगी। ਹੁਣ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋगा कि ग्रुप आप शो करना ग्रुप नहीं हैगा। तीनों प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो गई, चौथी पक्का गलत होगी तो ही ग्रुप नहीं आऊगा, क्योंकि जो सैटिस्फाई होगी चौथी भी फिर ग्रुप बन जाना। तो आप शो करना कि ग्रुप नहीं हैगा। चलो देखते हैं आप। चौथी प्रॉपर्टी हैगी इनवर्स एलीमेंट। ये देख लियो दोबारा, तुम होर समझा जू। चौथी हैगी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। जो देखो इनवर्स एलिमेंट की होंगे अपने को लैट किया अपने ए पी एक्स के विच। इनवर्स एलीमेंट कि मैं सीधे लिख रहा ए ना आप इंटरसैक्शन कितना लईए कि अपना आंसर एक्स बने। ये शायद समझ आ जाए। ए स्टार बी ये लभना अपने ई बने। ई कितना कढ़िया पिछे आप आइडेंटिटी एलीमेंट एक्स कढ़िया है। ए और ई बी स्टार ए होंगे आ लभना आप इनवर्स एलीमेंट। मैं ब्लैंक छड्डता जी। ये चैक करना अपने कि ए का आप इंटरसैक्शन किहदे नाल लईए कि अपना आंसर जिहड़ा हैगा वो एक्स आवे। हुण ये गल समझनी आ ध्यान नाल। वो देखो जे पिछे लिया सी अपन उवें कर रहे हैं आप। एक्स 1 2 3 पावर सैट बनाया सी पिछे, तो ये आप लिया सी पिछे 1 लिया सी अपन। मैं पावर सैट लिख ही देना फिर तुम होर ध्यान च आ जाओ। 5 1 2 3 1 2 3 1 2 पा लो। चलो 2 3 1 3 1 2 3। ਹੁਣ देखो ਇਹਦੀ इंटरसैक्शन जे मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂ कि एक्स बन जूगा। ये दोवें इंटरसैक्शन की होगी 5 होगी, नहीं बनना। यदि इंटरसैक्शन ना लवां मैं इंटरसैक्शन लैनी है ये 1 आऊगी, एक्स नहीं बनना। ये ना लवां इंटरसैक्शन नहीं बनना। यदि इंटरसैक्शन दोनों कितनी होगी 1 तो 2 च कोई एलीमेंट साझा नहीं है 5 आऊगी। यदि इंटरसैक्शन 5 आऊगी, यदि इंटरसैक्शन 1 आऊगी। चैक कर सकते 5 आऊगी फिर 1 आऊगी फिर 1 आऊगी। मतलब जिस माजरे इंटरसैक्शन ले लो यदि ये कदे भी एक्स नहीं बनूगी। 1 2 3 नहीं आऊगी इंटरसैक्शन। चाहे ये लै लो, चाहे ये चाहे ये चाहे ये ये कदे भी जी हैगी अपनी इंटरसैक्शन नहीं बननी हैगी। मतलब फिर इनवर्स नहीं निकलना। हुण ये चीज़ हुण लग गया पता कि ये इनवर्स नहीं निकल रहा।
तो एग्जाम्पल देख के समझाना अपने। वो एग्जाम्पल मैं इदा लै रहा, इतने शुरू कर रहे हैं। लैट कर लिया x = 1, कोई चीज़ गलत करनी हैगी तो एग्जाम्पल दे दसा कि क्यों गलत आ। हुण एग्जाम्पल लै रहे हैं आप समझाने वास्ते। एक्स आ लै लिया, ये पावर सैट बन गया। हुण लैट कर लिया आप ए कितना हैगा 1, गलत करने वैसे एक एग्जाम्पल बहुत होंगी है। हुण ए जे 1 हैगा अपने को, दैन देयर does not exist, कोई एग्जिस्ट नहीं करता, any set, any subset, any subset of x in px, इधर पा रहे हैं इस तो बाद, such that a intersection b equal to x equal to b intersection a, therefore inverse of a does not exist, therefore px intersection algebraic structure is not group, यह ग्रुप नहीं होगा। लिखा गया देख लो। हुण ये गल लिखती आप A1 मान लिया। हुण ये गल लिखी है, ये कोई भी सैट अजिहा एग्जिस्ट नहीं करता हैगा। किवें कि जिहदा आपां A नाल इंटरसैक्शन लईए A1 2, कोई भी सैट नहीं हैगा इहदे विच B कि जिहदा आपां A नाल इंटरसैक्शन लईए वो X बना दे 1 2 3 बना दे, कोई नहीं हैगा। हुणे किता आप इहदे नाल भी नहीं आ रहा, इहदे नाल भी नहीं आ रहा, इहदे नाल भी नहीं आ रहा, किसी नाल नहीं आ रहा। जे किसी नाल नहीं आ रहा हैगा तो आप कहांगे ए दा एक एग्जाम्पल दा यह एग्जाम्पल सैट इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जे एक दा भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आप कहांगे कि यह प्रॉपर्टी सैटिस्फाई नहीं हो रही। जे सैटिस्फाई नहीं हो रही हैगी तो यह पक्का ग्रुप नहीं होगा। चलो अपना ये काम सीगा, ये 2 क्वेश्चन सीगे तो ये तुसीं पढ़ लिओ क्वेश्चन। तो जे कोई प्रॉब्लम है तो अपने WhatsApp ग्रुप पर जो बने हुए शेयर कर लिओ। तो तुहानूं होमवर्क भी दिता जाऊगा नाल, जे तुसीं होमवर्क कंप्लीट कर लिओ। जे होमवर्क थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो वो भी पुछ लिओ। चलो थैंक यू जी।